الله سبحانه وتعالى قدمت يا سلف الأمة እንድንከተል አዞናል ዋስትና የተሰጣቸው ጽዱነት የተቸራቸው ያ የመጀመሪያው ትውልድ ነው ውዴታውን እንዳጸደቀላቸው ረዲየላሁ ዐንሁም ወረዱ ብሎ ገልጾልናል አላህ ከነሱ ወዷል እነሱም ከአላህ ወደዋል የወደፊት ምንዳቸውም ከፍ ያለ ነው ወለሰውፈ يعطيك ربك فترضى وفي أبي بكر لأبو بكر الصديق ولسوف يرضى سيلا صدق الله شو بدر لي يعلو 10 المبشرون بالجنة بجنة يتبصرون جنتنا يجنة سو دنيا لي إني وصلنا إلا لا تفسدوا بالحي فإن الحي لا تؤمن عواقبه إلا ሕያውን በሞዴል ብዙ አታዙ ፍጻሜው አይታወቅምና ይባል ሞዴሎቻችን ለማን ናቸው እነዛ ቀደምት የሰለፉ ኡማ የመጀመሪያው የዚህ صدሩ ረዒሉ الأول የምንላቸው ናቸው ስለነሱ ዛሬ እንዘክራለን እንደ ወጣት የነበራቸው ሚና ወንድሜ ገልጾታል የሥነ ምግባር ምጥቀታቸውን ወንድሜ ማብራርቶታል ከአላህ ጋር የነበራቸው ትስስር አቂዳቸው ላይ የነበራቸው ጽዳት የተውሂዳቸው ብርሃን ከሞላ ጎደል ከናንተ ጋር እናስተውታለን አላህ አስአሉ ተውፊቃ ወልኢኽላስ ወሰዳድ ወሰዋብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሶስት የሰው ክፍሎች እንዳሉ ተነስተለን መጀመሪያዎቹ ሙእሚናን ናቸው ቁርአንም ለነሱ ነው የወረደው ላ ረይበ ፊ ሁደን ሊልሙተቂን ሁለተኞቹ የሙስሊሙ ተቃራኒ ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖች ናቸው ከሃዲያን እነሱንም በተወሰነ አንቀጽ አብራራ በሶስተኛ ደረጃ ሙዘብዘቢነ በይነ ذلك ያላቸው መናፍቃንን መሃል ላይ ተከተለ ሶስቱን ከተከተ በኋላ ለሰው ልጆች በአጠቃላይ አንድን ጥሪ ያቀረበ ያ አዩሃ الناس اعبدوا ربكم እናንተ ሰው ልጆች ጌታችሁን ተገዙ ማን ነው እሱ ጌታ الذي خلقكم والذين من قبلكم እናንተንም ቀደምቱን ትውልድ የፈጠረውን ጌታችሁን ተገዙ لعلكم تتقون ጌታችሁን ልትጠነቀቁ ይከጀላልና الذي جعل لكم الارض فراشا يا الله እሱ መሬትን ለእናንተ ምንጣፍ ያደረገላችሁ ነው والسماء بناء سماين لنانت أرى يدرجات له وأنزل من السماء ماء كسماين لنانت وهان أورد فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لنانتم بزيو زناب سيساين ثم جبوت زن داولتا الله جيتاشيه كذا ما استسلوا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون እናንተ ያወቃችሁ በጌታችሁ ላይ ቢጤን አታድርጉ በአላህ ላይ ሽርክን አትፈጽሙ እኔም በብቸኝነት አምልኩኛልና ተውሂድ ነቢያቶች ሁሉ የተጣሩት ሰለፉ ኡማ የደከሙበት በጠንካራ መሰረት ላይ ተክለው ከሄዱት የእስልምናችን አስኳል ተውሂድ ከሌለ ዋጋ የለውም ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون አይደለም እኛ ነቢያቶች ሽርክ ውስጥ ቢወድቁ ያ ተጋድሏቸው አፈር ድሜ ይበላ ነበር ይላል አላህ ሁሉም ሲላክ ተጣርቷል ወለቀድ بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ጥሪያቸው ይሄ አላህን በብቸኝነት አምልኩት በሱም ማንንም ምንንም አታጋሩ ولا تشركوا به شيئا በቋንቋ ነኪራ ይሏል ምንም ማለት ነው አገላለጽ ማንንም ምንንም እንዳታጋሩበት ሊመለክ የሚገባው ማነው ሲሳይን የለገሰን አስተኝቶ የሚቀሰቅሰን አላህን ነው ልናመልከው ይገባል ሰለፎቹ እዚህ ጋር ጠንካራ አቋም ነበራቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አልቁድሲ ላይ የሰው ልጆችን ባህሪ አላህ እንዲህ ብሎ አብራርቷል ይሉናል
إني والإنس والجن في نبأ عظيم لله أني يسول جوتشنا عجانن بميقرم زين عليه نجنيالن إلى الله منه يقربه أخلق ويعبد غيري أني فتر علو ميقزوت لله وأرزق ويشكر سواي أني تسعين نجبسالو ليش رزق جنزب نبرك إنلت وكان وأرزق ويشكر سواي من مسجدون لله خيري إلى العباد نازل ملكام شروطي ودبارو تنوردا وشركم إلي صاعد مطلو صلاة شو ودني ودا إيه ميقرن زينانو لنا أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي عندي ودي أتقوتشن عن نظابر الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها النرس كلي قال مسألات بوانجلي عن مسؤولية لله يهم يقرن يفسر الله سوم يعملكم فالله وجعله يها فقرامي بارادوكس يبقى يقرن فتعر إهين يعيو فطرة عالم نبي محمد صلى الله عليه وسلم والبحر يستأذن ربه كل ليلة ليغرق ابن آدم له كل ما مشيت لعب وانزو اللهان ما سنال يا آدم اللجن دافتما وفتأدلني يرالون من بعد أطفال وانزو من الله شستان من إلال يا رب يأكل رزقك ويعبد غيرك كلا في سايمين يبلا يعمل كون للوتشن ملا شبانه وانزو الله سوّلوا يا خارقوا بلالو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بزنسوا الله صار فطرة عالمه من دنه مسلم على وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض كلهم لا الله جسدت ينيان عمل فكأنا الجزوسي الله كل يقال لنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ما في الوجود رب يعبد كلا ولا هناك مولى فيقصد يا من له العنة الوجوك بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب تقر وتشهد الجزاء متجبا معناه በብቸኝነት ልንደገፍበት የሚገባ ማለት ነው ረዛቃችን ማን ነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቸኛ ጌታ አላህ ቁርአን ላይ የተውሂድን ሶስት ክፍሎች በአንድ አንቀጽ ያስቀምጥልን ረቡ ሰማዋት ወልአርዲ ወማ በይነሁማ አላህ እሱ ነው የሰማይና የምድር መሃላቸውም ያለው ፍጥረት ጌታ እሱ ነው فاعبده واصطبر لعبادته እሱን ተገዛው በአምልኮም ላይ ታገስ هل تعلم له سميا ቢጤ ታጥለታለህ ሌላ ነው ሶስት የተውሂድ ክፍሎችን አላህ እዚህ ጋር አስቀምጧል አለ ረቡ السماوات والارض وما بينهما ሚለው ላይ ሩቡቢያን ተጠቅሷል فاعبده واصطبر لعبادته توحيد العبادة ويم توحيد الألوهية ويم توحيد الإلهية من لون تقصال الذكر هل تعلموا له سميا أسماء الصفات التي جاءتك بكيف أكلتا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نجد من يتولج يهن ملكوتاي من مرة رستو بالله لي يقدرنا يوم يهي سلطوش منهجا ሽርክ ላይ እንቁቆች ነበሩ ተጠቅስላችኋለሁ ከሚያጋረባቸው ነጥቦች ውስጥ የተወሰኑትን ጠቅሳለን አንደኛ الذبح لغير الله ምንለው የሰው ልጅ የተቀደሰ ነፍስ ክቡር ናት አይደል የእንስሳም ቢሆን አንዲት ሴት በአንዲት ድመት ምክንያት ጀሃነም ገባች ይላሉ ረሱላህ ሰለላሁ አይደለም ለምን አሉ
ወይ ፈታለቃት ምግቧን ዙር አልፈለገች አሊያማ ስራ ምግብ አላቀረበችላት በዚህ አላህ ቀጣት ይላል ነፍስ እስልምና ክቡር ይሄን የተከበረ ነፍስ ከአላህ ውጭ ላለ አካል ማጥፋት ሽርክ ነው በየቤታችን ወንድሞች የቤተሰብ ወሬ እናውራ እንዲህ አይነት ነገር አያጋጥሙና ለቆሌ ብለን ያረዝነው ዶሮ የለም ለሮሃንያ የሚባል በግ የለም ለቁጥቡ ታሽቶ የተጣለች ዶሮ የለም አይጠፋም ማለት እነዚህ ነገሮች እስልምናን አይወክሉም እስልምና ማያውቃቸው አላህ ቁርአን ላይ ፈصሊ لربك وانحر ለጌታ ብቻ ስገድ ለርሱም በርሱ ስም ብቻ ነፍስን አጥፋ ይላቸዋል በነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሱራ ላይ ቁል ኢነ ሶላቲ ወኑሱኪ ወመሕያይ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ተውሂድ እኮ ግልግል ነው ሐቂቃ አላህ ሁላችን ሙሂዶች አላህ ያድርገን የተውሂድ ጽዳት ውስጥ ሲገባ ምንም ምትፈራው ነገር የለም الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله እጅግ ይላል ወደ ውስጥ የሰዎችን ብልጭታ ተከላቸው ሙእሚኖቹ ሰለፎቹ በዚህ በኩል ድርድር አልነበራቸው አንድ ታሪክ ልንገራችሁ ምናልባት በሆነ ሀገርም አሁን ድረስ እንደሚደረግ ሰምቻለሁ እንስሳት ወይም ዶሮ በጎች ወንዝ ላይ ሲጣሉ አይታችኋል ከነህይወት ለወንዙ ላለ ጅን እየገበሩ ማለት አሁን ድረስ አለ አይደል ገና ያኔ ዛሬ 1400 ዓመት በሰይድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ አሚር አልሙእሚኒን በነበሩበት ያስተዳደር ዘመን 10 ዓመት ያስተዳደር ዘመን ግብፅን ለመክፈት አምር ኢብኑ አልዓስ የተመራው ጦር ይዘምታል ግብፅን ከፍተው ገቡ ተቆጣጠሯት ሀገሪቱን ማስተዳደር ጀመሩ ከቀናት በኋላ የግብፅ ነዋሪያን ወደ አምር ኢብኑ አልዓስ አንድ አቤቱታ ይዘው ሄዱ فقالوا يا أميرنا አስተዳዳሪያችን ወይ ለዲንና هذا እዚህ ለምታየው አባያችን ሱነቱ ላ يجري إلا بها አንድ ያስለመድነው ባህል አለ ያለዛ ይፈስልልና ማለት እሱ ጠየቀ አምር ኢብኑ አልዓስ እንዳስተዳዳሪ እርሱ ምንድነው አላቸው አይኛማ ይሄ ወር በገባ 12ኛው ሌሊት እንዳለፈ አንዲት ቆንጆ ሴት እንፈልጋለን ሀገሪቱ የቁንጅና ንግስት የምትባለው እንመርጣለን ቤተሰብ ሽማግሌዎች ተሰብስበው የልጅቱን አባት ዶ እንዲሰጠን እንለምነዋለን እናግባባዋለን ከዛም ይችልጅ ለምንም ተቀብለን የሚያምር ልብስ እናለብሳታለን ወርቅ ጌጦችና ጠልቅላታለን ዘውድ እንደፋላታለን ይድራሉ ሰላም ከዛም አባይ ውስጥ እንከታታለን نعوذ بالله مما فعل ከነ ህይወቷ ይችል ውብ ኮረዳ ወንዝ ውስጥ እንከታታለን እሷን ስንከትነው ውሃው በደንብ መፍሰስ የሚጀምረው አሉ فغضب عمرو بن العاص يا رسول صلى الله عليه وسلم بتوحيد ያነጹት ደግ ሰሃባ قال هذا مما لا يكون في الإسلام ይሄማ በእስልምና ጭራሽ አይታሰብም ان الاسلام يهدم ما قبله እስልምና ያለፈውን ወንጀል ያለፈውን አስተሳሰብ የሚጥስ ነው ይሄን እንቀበል ማለት አባትን ሰቡት አገር ከሚደርቅ በድርቅ ከምንሞት ልጅን ስጠን ተብሎ ከባድ ማን ያገባልኝ የብረት ደጃፍ አማች አመጣለው ሲል ወንዝ ውስጥ ሊጨምሯት ይዘጋጃል አምር ኢብኑ አልዓስ ተቆጣ አይሆንም ብሎ መለሳቸው ቀናት ሄደ አላህ ሊፈትናቸው እነዚህ ሰዎች አባይ መቀነስ ጀመረ ፈተና في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ውስጥ በሽታ የሽርክ ሲኖር አላህ አብሮ ያገናኝባል ከዛ ህዝቡ መረበሹ ሲያይ አምር ኢብኑ አልዓስ
ወደ ግብጽ ወደ ላከው ታላቁ መሪ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ደብዳቤ ላኩ። ግብጻውያን መጥተው እንዲህ ብለው ጠየቁኝ። እኔ እንደማይሆን መለስኩላቸው። ምን ይላሉ? ውሃው እየደረቀ ነው አላቸው። ሰይድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ አንድ ታሪካዊ ደብዳቤ ጻፉ። ደብዳቤው እስካሁን እጃችን ጋር ይገኛል። የመለስኩላቸው መልስ ወድጀዋል። ነገር ግን አሁን ከላኩልህ ደብዳቤ ውስጥ ሌላ አዲስ ቆራጣ ደብዳቤ ልኬልሃል። ደብዳቤውን የላኩት አንደኛው ላንተ አንደኛው ለማን? ለአባይ ነው የላኩት። ደብዳቤ ሲደርስ ይችል ቆራጣ ወረቀት አባይ ጨምራታል። ወንዝን የሚያናግር ትውልድ السلف الصالح من ላቸው ነበር። ለአባይ የተጻፈው ደብዳቤ እንዲል ነበር من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل أهل مصر كعمر بن الخطاب كمسلموች አስተዳዳሪ ለግብጽ አባይ ይላል። ተረካቢ ማን ነው? الله أكبر. فإن كنت إنما تجري من قبلك أو من نفسك فلا تجري فلا حاجة لنا فيك. براسه ፍላጎት ምትፈስክ ሆነ እንዳትፈስ አንፈልግም. وإنما كنت تجري بأمر من الله الواحد القهار فاجري. በአንዱና በአሸናፊው አላህ ስም ምትፈስክ ሆነ ፈሰስ ይላል ደብዳቤ። عمرو بن العاص አነበቡት ተነከሱ። ወን ደብዳቤው አነሱትና አባይ ጨመሯት። الله أكبر. በዛውን ምሽት ይላሉ አባይ 16 ክንድ ተስፋ አደረገ። الله أكبر. هذا هو عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة الذي كان الشيطان يفر من ذله. صلى الله عليه وسلم قالوا هو هذا عمر الذي يفر الشيطان من ذله. شيطان عمر اللي ሲመጣ ካየው አቅጣጫ ይለውጣል አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ابن عباس رضي الله تعالى عنه በዑመር የ10 ዓመት ያስተዳደር ዘመን ሸይጣን ኃይል የለውም ብለን እንናገር ነበር ይላል። جريء في الحق عابد زاهد. ማይክል ሄርት የሚባል ትልቅ የዘመናችን የታሪክ ምሁር the 100 influential persons on history ብሎ መቶዎች ዓለም ላይ ተጽዕኖ ፈጥረው ከሄዱ ግለሰቦች ውስጥ አንዱን ማን ጠቅሷል? ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ። ሀርበንግ የሚባል ትልቅ ሌላ የታሪክ ምሁር አንድ የፐርሻ ደብዳቤ አድራሽ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ከለማኞች ጋር መስጂድ በር ላይ ተኝቶ እንደነበር አይቶታል። هذا عمر. ሽርክ ነፍስ ማጥፋት በመግደል ይሁን ከነነፍሱ ይሁን እስልምና አጥብቆ የከለከለው መጠንቀቅ አለብን ወዳጆች። والذين هم بربهم لا يشركون ይላል። ደግ ባሮችን ሲጠቅስ እነዛ በጌታቸው በአላህ ላይ ቅንጣት የማያጋሩ ጽኑ ነው ቤታቸው። ተወክላቸው አላህ ጋር ብቻ የቀን ገዳ አይገድባቸው። ለሌላ አካል አያርዱ። ያርዱት ለማን ነው? لله سبحانه وتعالى. ወዳጆቼ ሌላ ያ የተለፈን ትውልድ የለቀቅንበትን ሌላ አንድ መንገድ ልጠቁማችሁ። የሽርክ መንገዶቻችን ከአላህ ውጭ ባሉ አካላት እርዳታን መከጀል የምንለው አላህ ቁርአን ላይ ሱረቱ ዩኑስ 18ኛው ቁጥር ላይ ወያዕቡዱነ ሚን ዱኒላህ ከአላህ ውጭ ያለን ሌላ አካል ይገዛሉ ማ ላ የضرهم ወላ ينفعهم የማይጠቅሟቸውን የማይጎዷቸው አንገዛም ቢሉ የማይጎዷቸው ቢገዟቸው የማይጠቅሟቸውን ያመልካሉ ይጠየቃሉ። ለምን የምታመልኳቸው? ወየቁሉነ هؤلاء شفعاؤنا عند الله እነዚህማ ወደ አላህ የሚያቀርቡን ናቸው ይላል። ይህን እስልምና ወዳጆች አይቀበል። የሰለፎችን መንገድ ይሃል
ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የተደረገን አንድ ቆይታ በይሃቂ ሱነናቸው ላይ ሐሰን ባሉት ዘገባ የተከሰተው ልንገራችሁ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዕዋቸውን በጀመሩ ጊዜ የመካ ጣዖታውያን በጣም አስቸገሯቸው። ስማቸውንም ማጥፋት ጀመሩ። ደጋሚ ነው፣ እብድ ነው፣ ከባድ ቃል። እኔ አንድ ወንድም መጣና ኡስታዝ እንደው ትችል ቢጤ ሲገጥም ምን ይሰማሃል አለኝ። በአላህ ቃል ምንም አይሰማኝም አለ። እንዴት አለ? እንዴ መልእክተኛውን አላህ እንዴት እንደተሰደቡ ቁርአን ውስጥ አስቀምጦልኝ ልክ ለትውልድ ትምህርት እኮ ነው። አንተ ማነህ? አሽረፉል ሙርሰሊን የነቢያት ቁንጮ እብድ ተብሎ ተሰድቦ ምን አንተ? አላህ ለዳዒዎች እኮ ነው ያስቀምጥ፣ ለኢስላም ሰራተኛዎች ነው ያስቀምጥ። ምን አንተ حتى لا تفتح መጅኑን አሏቸው፣ ደጋሚ ነው አሏቸው፣ እብድ ነው አሏቸው። በጣም ተቿቸው። ይሄ ትችት ቢሆንም ፕሮፓጋንዳውን አልፈው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በርካታ ወጣቶቻቸውን በስር ማሰለፍ ቻሉ። ውግዘት እንደማያዋጣ ሲያውቁ ቁረይሾች ሌላ ልኡካንን በመላክ መደራደር ፈለጉ። ከነሱ ውስጥ በእድሜ ገፋ ያለውን ሒስን ኢብኑ ሙንዚርን ላኳቸው። ወደ ማን? አልኹዛዒ የሚባለው በእድሜ ይበልጣቸው ነበር። ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት ላኳቸው። ሒስን መጣ ወደ ማን? ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊያግባባቸው። አንተ መሐመድ አላቸው፣ አንድ ህዝብ ነበርና መጣ እኮ ጀማዓችን በተንሰው ለያየህን ልጅ ከአባት ሚስት ከባሏ ለያየህን ምንድነው በዚህ ጥሪ የምትፈልገው? ገንዘብ ከሆነ በኢኮኖሚ የበላያችን ማለት ነው። ሴት ከሆነ ያስፈለገ የቁንጅና ንግስቷን መርጠን እንዳረ፣ ንግስና ከሆነ የፈለከው በበላያችን ላይ እንሹምህ አባ። ለማን ወዳጆቼ? ለረሱሉል ሁዳ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ በጣም የሳቸው ክብር የማይመጥን ውዳቂ ንግግር ነው አይደል? ሰጥተው ሰለላሁ እስኪ ጨርስ ጠበቁት። ልክ አብጥቶ ዝም ሲል አፈሪህተ ያ አባ ወሊድ አሉ። የወሊድ አባት ሆይ ጨረስክልኝ። ትህትናቸውን ተመልከት። ሰው ለይህን አጥተከን ሲል ደም ትንሽ ይሞቃል እኮ በስሎ አጣርገው አፈሪህተ ያ አባ ወሊድ። አረቦች በአባት በልጆቻቸው ስም ሲጠሩ ደስ ይላቸዋል። ምን አላስማ ይወድ የወሊድ አባት ሆይ ጨረስክልኝ። حسن الاستماع የማዳመጥ ትህትናቸውን ቀደም አኽላቅ ያለሃል የዳዋ አኽላቅን ይሄ ይጠቁማል። አሁን አላቸው እንግዳማ እኔ የምጠይቅህን እስኪ መልስልኝ አሉት። እሺ ችግር የለም መልስልሃለሁ አለ። ከዛ ምን አለ? ያ አባ ወሊድ ከም ኢላህን ተዕቡድ፣ ስንት ጌታ ትገዛለህ አምላክ አሉ። ቃለ ሰባት አላት። ስድስቱ ምድር ላይ ዋናው ሰማይ በላይ ዋናው አላህ ነው። የሱ መዳረሻ ደግሞ በዙሪያ ያሉት አሉ ስድስቱ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? اذا هلك المال من تدر ሎጂካል አፕሮች ነው የቀረው። ገንዘቦች ንብረት ሲጠፋ ማንን ትማጸናለህ? قال ادعو الذي في السماء ከላይ ያለውን ጌታ ነው አለ። ዝም አለ። قال إذا جاء العيال من تدعو؟ بيسبر عبد انقلاتا ما نسلم الله. قال الذي في السماء سماء يالوت كبلاي يالونا سماء ميلو يمنا سماء له كلاي ማለት ከላይ ያለውን ነው አለ። ቤተሰብ በበሽታ ሲያዝ ማንን ትለምናለህ? ከላይ ያለውን ነው አለ። ያ አባ ወሊድ አንተ የወሊድ አባት ሱብሃንአላህ ሲረብ የምትማጸነው እሱ፣ ሲታመም ቤተሰብ የምትማጸነው እሱ፣ ሪዝቅ የምትጠይቀው ከላይ ያለውን። ታዲያ ለምንድን ነው በአምልኮ ከታች ያሉት የምታጋራበት አለ። አንገቱን አቀረቀረ። መልስ አልነበረው።
ያ አባ ወሊድ አስልም የሽርክ ስራንተ ወደ እስላምና ሊጠቅምህን ነገር አስተምርሃለሁ ረሱል ሁዳ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ሙእሚን ጽዱል ቁርአን ላይ አንድ ማንቀጽ ወደ ጎን የተወረወረ የለም ወደ ላይ እንጂ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ወእስማዒል አለይሂ ሰላም ከዓባን ሲያነሱ ምን አሉ እጃቸውን አንስተው ምን አሉ ይነገሩላው ረበና ተቀበል ሚና ኢነከ አንተ ሰሚዑል ዓሊም ሙእሚን ጽዱል ጌታችን ተቀበለ ወደ ላይ ነው ጥሩ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عصا نباري هدوستو ما ننتطارى ولا دوشي مترشا لا يسمعني ما ننتطارى الله سبحانه وتعالى الله ቁርአን በርካታ ማስጠንቀቂያዎች ቢያደርግም የማህበረሰባችን የበዓል አምልኮ ጉዞ ብዙም አልተገኘም ለዛም ነው መጽሐፎችን ለመጻፍ ቪዲዮዎችን በርዕስ ዙሪያ ለማውጣት የተሞከረ በተለይ አሁንም ድረስ ያልጠፋው ምናልባትም አዲሱ አስተሳሰብ የአህባሽ አስተሳሰብ ይዞት የመጣው ተዕሊቁ ተማሂ ሂርዝ ማንጠልጠል የምንለው በሽታ ግልጽ ነው ሰው አንጠልጥሎ ታየዋል ሂርዝ ማንጠልጠል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من علق تميمة فقد أشرك ሂርዝ መጠበቂያ ብሎ ክሯን ያሰራት የቋጠራት በርግጥ ሰው ሽርክን ፈጽሟል ይሉን ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ሰለፉል ኡማ ለዚህ የነበራቸው ጥንቃቄ ከባድ ነው ከርሳቸው የተገኘ አንድ ዘገባ ምን ይላል أنه من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة عند ሰው አንገት ላይ ሂርዝ ተንጠልጥሎ አይቶ የበሰተ ባሪያን ነፃ ያወጣ ያህል ክብደት ተሰጠዋል አጅር ተሰጠዋል አያችሁ ሰለፉል ኡማ ያው ዘመናችን የዲሞክራሲ ዘመን ስለሆነ ተሰው አንገት እንዳትበጥስ ኢንሻአላህ መብት በመጋፋት ተብለ ሌላ አደጋ ሊደርስብህ ይችላል ያው በእኛው ባለ ሌሊት ምንድነው ዳዕዋ ነው የምናደርገው እነዚህ ነገሮች አይጠቅሙም ይዘታቸው ባዶ ነው የሚጠብቅህ ክሩ አይደለም የሚጠብቅህ ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚገርማችሁ እነዚህ ብዙ ታስረው የሚሰፉ ሂርዞች ውስጣቸው ያዙት ከባድ አንድ ወንድሞቼ ወደ ገጠር ወጣሉ ዳዕዋ ሊያረጉ በተውሂድ ዙሪያ ያካው ማህበረሰብ ጨሌ እና ሂርዝ ያስር ነበር ዳዕዋ አረጉት እንደማይጠቅም ተረዳ ጨሌ እንደማያድነው አሰበ ሂርዝ እንደማይጠቅም አወቀ ህዝቡ ተመካከረና አንገቱ ላይ ያለውን ሂርዝ በጣም አምጥቶ ለዳዒዎች አስረከባቸው ዳዒዎቹ ከተረከቡ በኋላ ብዙ ነው ግን ውስጡ ምንድነው ያለ ብለው ለማየት አሰበ ፈታነው ይላል ምኑን ሂርዙን ፈታነውና ከውስጥ እንገት አንድ ወረቀት አገኘ ምን ይሁን ቁርአን ነው ሐዲስ ነው ጨንቋቸው ገለጥ ስናረጋ ያየነው ነገር አስገረመናል ምን ይላል ወረቀቱ ላይ ያለው ሰው በመግባቡ መሰረት መልመጃዎች ስራ አሁን በእንደዚህ ያሉ ነገሮች ምን እንዳሉ ላይ ማላቃቸው እና እነዚህ አይነት ተዓልቅ በእንደዚህ አይነት ነገር መጠጋትን ኢስላም ምን አድርጎታል ጥሏቸው ሙእሚን ከዚህ መራቅ አለበት ሌላው ከዚሁ ጋር በቅርበት ስርነት ያለው አስተጠይር በገድ ማመን የምንለው አሁን እየጎለበተ መጥቷል እጅም ያነቡ የሉ ትዳር ሊመሰርት ነው አትገጥምም የተባለ አለ ከወለደ በኋላ ትዳሩን ያበሰነ የለም አለ ለምን ነው ወሻሻ
ተጠዩር ምን ማለት ነው? በአገራችን ወደ ገበያ እየወጣ ከጀርባ አህያ ሲጮህ ገበያውን ተመመለስ አይቀናኝም ብለህ ማለት አለ አይደል? ከበሩ ሲወጣ ጥቁር ደሮ ሲያይ ካሁን ይዘህ ተመለሰ የለም ሞልቷል። ዛሬ ባካይ ከፍለኝም ይላል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من ردته السيارة عن حاجته فقد أشرك كحاجه كغدايو قد يملسው ሰው በአላህ አጋርቷል ይላል። ለምን ነው እዚህ ጋር ምትንጠላጠሉት ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳብ ድመት ጮኸ ውሻ ቀረነ ወደ ስራ ቀጠ ትውልድ ለውጥ ነግደህ ግባ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول ልጆችን በስርዓት አስተዳደር በእንደዚህ ነገር እንዳትጣለፉ ይላሉ። ነገር ከፋራውን ግን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቀምጠውልናል። ምን ይላሉ ሰሃቦች ሲናገራቸው فقالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم የዚህ ማበሻው ምንድነው? ጾም ያፈጠረ ሰው ከፋራ ካሳሚ ተብለዋል። ዚያራ የመለሰው ሳመት ወገድ የመለሰው በምን ነው የሚጠርገው አሏቸው። በተውሂድ እንዳይጠረግም ተመልከቱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم لا خير الا خير ጌታዬ መልካም ደግ ነገር ያንተ እንጂ የለም ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك በተውሂድ ነው የሚጠረግ። ይሄ መጥፎ ገድ ማሰብ ከየት የመጣ ይመስላችኋል? አረቦች ጢራ የሚለው ጥያቄ ያመጡት من الطير ነው ከርግቡ ከበራሪ አንድ ወፍ ወይ ማሞራ ቁራ መሬት ላይ ቁጭ ብለው ሲያዩት አሸዋ ያነሱና አረቦቹ ይወረውሩበታል። ወደ ቀኝ ከበረረ ገበያው ይቀናናል ይላል። ወደ ግራ ከበረረ ዛሬ ክፍል አይደለም ብሎ ወደ ቤቱ ይመለሳል። ህይወታቸው ለطيሩ ለርግቡ የተሰጡ ማህበረሰብ ማለት ከዛ ነው ጢያራ የሚለው ከطيሩ ካበራረሩ ነው የመጣው። ይሄ ባህል አሁን ድረስ ሰለጠኑ ቁሳዊ ስልጣኔ ያላቸው በመንላቸው አውሮፓውያን ጭምር ይስተዋል። አሜሪካ የሄዳችሁ እንደሆነ 13 ቁጥርን አይወዷል። ለምን ይመስላችኋል? ነብዩላህ ኢሳ ወይም ኢየሱስ ስንት ደቀ መዛሙርት ነበሯቸው? 13 አሳልፎ የሰጣቸው ይሁዳ የሚባለው ስንተኛው ነው? 13ኛው ነው። በየትኛውም ህይወታቸው ከ13 የ13 ፎቢያ አለባቸው ይባላል። አይወዷል። ሆቴል ልንከራይልን አሉ ልጆች ገባንና ተራ ቁጥር 10 11 12 14 ይላሉ። ኢቭን ሆቴሎቹ ላይ ቁጥር መስጠት አይፈልም። እንዲህ አይነት የግድ አስተሳሰብ እስልምና በጣም ያወግዘው። የስም ገድ የሚያምን ሰው አለ። ስሙ አይገጠመኝም ይላል። ገጠማችሁ? አንድ አባት ምን አንጫወቱ ይመስላችሁ? አንድ ሳቱ ሹፌር ናቸው። አንድ ግለሰብ መኪናዬ ጋር መጥቶ ንብረት አስጫነ። ብዙ ንብረት ወዛደሮች ደፍተው ከነተሳቢው ጫኑ። ከጫኑት በኋላ ይህን መኪና ሊንቀሳቀስ ሲል ረዳቱ ከላይ ያለው ዘገየብኛል። እሳቸው አስጫኙ ግለሰብ ባለሀብቱ ጋቢና ውስጥ ቁጭ ብለዋል። ወጣልኩና ለሹፌሩ ከበደ ቶሎ በል እንጂ አልኩት። ከበደ ሰውየው ደነገጠ። ከበደ ነው ያልካል? አዎ ከበደ። ይከብዳል ስሟል። አዎ ከበደ ነው አልኳቸው። የእውነት ስሙ ከበደ ነው? አዎ እቃ ይራገፋል። ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። ሙሉ ዕቃቸውን አራግፈው በሌላ መኪና አስጭነው ነው። ስሙ ትንሽ ከበድ አላቸው። ይህ ተፋሁም ተሻኡም መጥፎ ሳቦን እስልምና የማይደግፈው ውዳቂ ኩራፋት እንለዋለን። ሙእሚን ከዚህ ንጹህ ምድር ላይ የሚያያቸው ነገሮችን ተስፋ የሚጥልባቸው ተስፋ የሚቆርጥባቸው ወኔውን እንዲያሽመደምሩት አይፈቅድላቸው። ከዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ يعجبه فعل الحسن ይላል። መልካም ገድ ይወዱ ነበር። መልካም ነገር
ሐሰን የሚባል ሲስተሙ ደስ ይላቸው የሆነ ነገር ካዩ የተፋአል በዛ በደስታ መልካምን ነገር ነበር የሚሰማቸው የሙእሚን ከእንደዚህ አይነት ጨለምተኛ አስተሳሰብ በማይሎች ራቀ ይሄን በአረብ ሀገሮች አሁን ድረስ የቁርአን ገድ ይባላል አንድ ሰው ትዳር ሊመሰርት ይሄድና ቁርአኑን ድንገት ክፍት ያደርገዋል ጥሩ የጀነት አንቀጾች ካለ ትዳሩ ኒካህ አድርጎ ይመጣል ስለ ጀሃነም የሚያወራ ስለ ሙሽሪኮች ቅጣት ከሆነ አልገጠመውም ይመለሳል እስቲ ቁርአን ይዘው ነው የሚሄዱት ይገልጹታል ነገር አንድ ገጠሬ ይባላል በዚህ የሚያምን ግለሰብ ቁርአኑን ይዞ ገበያ ወጣ አላማው ሀያ ለመግዛት ገበያ እንደደረሰ አህዮችን መረጠ ደስ ይላል ገዱ ላይ ቁርአኑን ከፈት ሲያረጋው ሰነሹዱ አዱደከ ቢአኺክ አንከቱ ምንድነው ይላል ኃይልህን ጡንቻን በወንድምህ እናበረታዋለን ማለት አላህ ለነብዩላህ ሙሳ ዱዓ የተቀበለው ያሰፈረው ታሪክ ይሄ ነገር ኃይሌ ነው ገዘራ ግልጽ ነው ስለዚህ ውዳቂ አስተሳሰብ ያዘ ኡማ ለዚህ ላይ ነው ሙእሚን ከዚህ መስራት አለ ምክር ለእናንተ ነው ይህ አዲሱ ትውልድ ጸድቶ ማደግ አለበት አስተሳሰቡ ብሩህና ማራኪ ሊሆን ይገባል ተውሂድን ማዕዝ ትሩፋቱ ትልቅ ነው የተውሂድን ትሩፋት አንድ ልይ ልጠቁማት ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ባስተላለፉት ዘገባ ላይ እንዲህ ይሉና إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق حديث سمع ማራኪ የተውሂድን ትሩፋት እንድናቅ የሚያደርግ የተውሂድን ደረጃ ላ ኢላሃ ኢላላህን ደረጃ እንድናቅ የሚያደርግ ከኡመቶች ውስጥ አንዱን ግለሰብ አላህ على رؤوس الخلائق በፍጥረታቱ ፊት አቆመው ከዛም መዝገቦች ይገለጣል 99 መዝገብ የወንጀል ይገለጣል ስንት መዝገብ ይሄ ገጽ ነው ርቀቱ ልንገራችሁ እያንዳንዱ ገጽ መደል በصر አይን ጫፍ የሚያየው ድረስ መደል በصر ማለት ከርቀት ወንድ ነው ሴት ነው ብለህ የምትለይበት ርቀት ማለት ያስችል ለይል ያለው ሩቅ ነው አይደል አንዱ ፔጅ ርቀቱ የአይን ርቀት ያህል ይገለጥለታል የወንጀል መዝገብ 99 ፔጅ አንዱ ርቀቱ የአይን ርቀት ይደነግጣል አላህ ይጠይቀዋል አዘለመከ ከተበት የልሐፍዙን መዝጋቢዎች ይበድለው ነው እንዴ ይለዋል ሁለት ለዚህ አከያን ሰራዋል አልሰራውም ይለዋል قال لا يا رب ሁሉም የሰራውት ነው ምክንያት አለ ይለዋል ያ ረብ ጌታዬ ምንም ምክንያት የለኝም ሌላ ስራ አለ የለኝም ይላል አላህ ግን ምን ይለዋል ዛሬ ፊት ማንም አይፈተንም እኛ ጋር ያስቀመጥከው ደግ ስራ አለች ይለዋል ደንግጦ ይጠብቃል አንዲት ቆራጣ ወረቀት ትመጣለች ሸክል አልባኒ ተሽ ያሉት ሐዲስ بطاقة ትመጣለች وعليها لا عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صوف تطفاباتا الصوف تقربلታለች ወደ ጌታው ይጠይቃል ጌታዬ እቺ ቆራጣ ወረቀት እዚሁላ መዝገብ ጋር ምን ትሰራለች ይላል ዛሬ አትበደልም አብሽር ይለዋል አላህ 99 መዝገብ ባንድ ሚዛን ላይ ይቀመጣል ወረቀቷ አንድ ሚዛን ላይ ትቀመጣለች فطاش بها السجلات አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ታነሳቸዋለች ከአላህ ስም ጋር የሚከብድ ነገር የለምና ይላል ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተውሂድ ሚዛናችን የሚደፋ የወንጀል ማዕታችንን የሚያሸንፍ ስንቃችን ሆኖ እናገኘዋለን ሽርክ ሐቂቃ ለሰው ልጅ ውርደት
የሰው ልጅ የውዳቂ አስተሳሰብ የሚያደርግ ነገር ሆኖ ነው የምናገኘው። ግን ሊረሳ ማይገባው አንድ አጀንዳ ብዙ ጊዜ ስለ ተውሂድ ይነገራል፣ ስለ ሽርክም ይወጋል። ሚዛናዊ አስተሳሰብ ግን ያስፈልጋል። ብዙዎቻችን በተውሂድ ስም ጠርዝ ረግጠን ማህበረሰብ ያከፈርን ሰዎች አለን አይደል? ሌሎቻችን ደግሞ ሱናን ጠበቅ አድርገን ያዝን በሚል ስም ሙብተዲዓ ብለን የጠራናቸው ዑለማዎች አሉን አይደል? ለዛ ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚዛናዊነትን ሁሌ ያሳስቡናል። ስለ ተውሂድ ስንጣራ ሽርክን ስናወግ ከመሐከለኛው ሜዳ መልቀቅ የለብንም። አልወሰጢያ የምንለው ሜዳ ማለት ሰለፎቹ ምን ይላሉ? ማ የእሙሩ ላሁ ቢአምሪ አላህ እኮ ምንም ትእዛዝን አያዝም ኢላ ወልሸይጣን ነዘዓት ለሸይጣን ሁለት ስበት ቢኖረው እንጂ ነዘዓቱን ኢለል ኢፍራጥ ወነዘዓቱን ኢለል ተፍሪጥ አንዱን እንዲወጥር ሌላውን ወደ ታች እንዲጎት ሸይጣን ያደረገው ቢሆን እንጂ ወላ ዩባሊ ኢላ አየቲሂማ ማል ወደ የትኛውም ቢዘነብል አይገደውም ለሸይጣን። የአላህን ትእዛዝ ይመጣል አንዱን እንዲወጥር ያደርገዋል፣ ሌላኛውን እንዲንዘላዘል ያደርገዋል። እኛ ግን ምንድነን? ወከዛሊከ ጀዐልናኩም ኡመተን ፊልገሩ ኡመተን ወሰጣ